गल करिए फट मिलने नहीं वजह सेलियां ते ठीक है नहीं। जोगियां दे जोग विच भूत नहीं लुकदा ते आदमी नहीं गुजरे दे कम कार दे। 14ਵੀਂ ਦੀ रात चंद छिपना नहीं तारियां तो ते लछण मलूम हुंदे नार बदकार दे। लालड़ी नहीं गुज्जी रहिंदी मोतियां दे हार विच ते काग नहीं छपेंदा विच तोता नहीं डारदे। अग विच गुज्जा नहीं बरूद रहिंदा भगवान सिंघा ते नैन गुज्जे नहीं रहिंदे ठग चोर जाते। ठीक है नहीं। इश्क जिन्हां नूं लग जांदा है ते ओह सुक जांदे ने वांग कानियां दे। कुछ सुक जांदे कुछ सड़ जांदे कुछ लोकी मारदे नाल तानियां दे। जिथे इश्क मजाज दा पवे जलवा अकल गुम जिओ वड्डियां दानियां दे। इश्क दा कैदी ना छुटे सोहण सिंघा कैदी छुट गए ने सारे जेल खानियां दे। जिन्हों इश्क लग गया वो छुटूगा नहीं। क्या है भी आम खास क्या है बई इश्क अमान सी हथ तेरे तू वंड बैठा होर ताई। रब होर गनाहियां नूं बख्श देंदा है ते नहीं बख्शदा इश्क दे चोर ताई। ये नहीं बख्शिया जांदा। ये गल दा जिहड़ी गल आपां करदे ना ये गल सुन के इसदा खोज करके वेखिओ भी ये गल कित्थे जाऊगी। इस गल बहुत डूंगी ते बहुत उच्ची ਉਹਦੀ जड़ नहीं हैगी। क्योंकि आम शहर जे आपां गल करिए एक महावीर हनुमान योद्धा होया वो पहाड़ चुक लैंदा सी ते एडा योद्धा सी वो गोडा मार के धरती भी हिलांदा सी। क्योंकि कहंदा रब भगतां ने वस कीता प्रेम दीआं डोरां पा के। क्योंकि जिहड़ा हुण जिहड़ा स्वामी वाल्मीकि जी होया वो तां एक निक्की जी जात दा मजहबी सी ना ते सी ते भगत। उधर रामचंद्र सी रब सीगा ਉਹਦਾ बिल्कुल रब सीगा। ਉਹ उसदा वजीर सी उसदा वजीर सी ਉਹ हनुमान रामचंद्र दा। वो एक दिन ऐसा मौका आया इसने वाल्मीकि ने अमरवेल दी बेड़ बना के लहू ते कुछू तो मुश्कां दे के बनाता। हनुमान दी हस्ती नहीं पई है भी मैं बेड़ तोड़ दें। नहीं टुटी नहीं उस तो। क्योंकि वो भगती बनी हुई थी। क्या गया गुर की भगती गुर की बन्नी कहंदा भगत छड़ावा भगत की बन्नी बिरथी नहीं जावा। क्यों जिहड़ा वाल्मीकि दा भगत सीगा उसे रब दी भगती ना हो जिहड़ा फड़ लिया उन्हें भी उस दे विच 1000 साल पहला उसने रमायण लेके गोडे थले ले ली भी फलाने समय च रामचंद्र जी आउणगे वो आ कौत करनगे भी आ गल्लां उन्हां नाल होणगीਆਂ। सीता नूं थोटा कतरना पऊगा वो ऐ करके ऐ करूगी। जदों सीता ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ पता नहीं लग्या भी सीता ਉਹੀ है ਜਿਹੜੀ मेरे ਕੋਲੇ आ गई। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ है भी जो भी दुनिया ते बुलारा जां कलाकार है जां कोई बोलने वाला कोई भी सारे दे निसार है। आप तो सब चंगे है जो ये भाई मगर ਸਿੰਘ फतेहगढ़ छन्ना वाला ये साडा क्लास फैलो सी कोई गिद्दियां गुद्दियां सी इकट्ठी जांदे रहे। क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है नहीं। उस दे विच आपां गल करिए भी जो ये ध्रुव भगत जी होए ध्रुव भगत जी होए किहड़ी हालत में ते किहड़ी हालत गए कित्थे गए कित्थे पुजे हो। ओह जिहड़ा ये समझ ध्रुव भगत है ना इहदे बाप दा नाम तानपत है। इहदी मां दा नाम हैगा सुनीता सुनीता है। इन्हां दे बच्ची बच्चा कोई नहीं सी। ठीक है। जदों बच्ची बच्चा कोई है नहीं गा राणी ने एक दिन सोचा भी हे स्वामी हे पति जी अपना राज भाग सुनना जाता है जे आपां राज भाग का कोई पा बनाइए तो अपनी जड़ रह जाए। कहंदा की कहंदी जे तू शादी होर करा लें
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮਣੀ ਚੜ ਗਈ ਵੀ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਟ ਆਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਹੇ ਪਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟ ਲੂँਗੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਨ ਪਾਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੁਰੂਚੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਚੀ ਆਈ ਆਉਣ ਸਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਉਹ ਬਿਰਧ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਕਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਂਕਣਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂ ਸੌਂਕਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੇ, ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੇ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਖੀਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦੂਰ ਪਵਾਤੇ। ਦੂਰ ਮੰਦਰ ਪਵਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮੰਦਰ ਪਾਏ, ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦਾਗ ਦੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ ਸੋਟਾ ਤੇ ਬਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰਤਾ ਦਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਂ ਰੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਠੁੰਗਣਾ ਲਾ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਐਡਾ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਐਡਾ ਦਫਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾਉਂਦੀ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਰਾਣੀ ਕੋਲੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਉਧਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਉੱਤਮ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਮ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਲੇ 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 ਬਹੁਤ ਜੇਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਐਸੀ ਦਾਬੀ ਦੇਵਨੀਤ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਸੀ, ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਖਾਏ ਗਏ ਕਲਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਧਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਗ ਡਾਉਂਦੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਧਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਧਰੂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਓਹੋ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਣ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਜਾਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਡੈਣ ਚਾਹੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾਉਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਉੱਤਮ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਣ ਪਰਦੇ ਸੀ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਤਾ। ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਲੋਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਉਹ ਡੈਣ ਖੜੀ ਹੈ ਸੁਰਚੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਫੜ ਪੈ ਗਏ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਓਹ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਨ ਪਾਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੌਂਕਣੇ ਕੱਢੇ ਵੇਡੀ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੋੜਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਰੋਂਦਾ ਧਰੂ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਉਂਦਾ ਡੁੱਲਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਮਾਸੀ ਬਹੁਤ ਕਪੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਬਹੁਤ ਕਪੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਂ ਨੇ।
ਧਨੂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਚਕੋਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਲ ਕਟਾਏਗਾ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੜੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉਤੋਂ ਦਾ ਤਪ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਪ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਪ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਤੋਂ ਦਾ ਤਪ ਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਤਪ ਮੱਧਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਂ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਂ ਮਾਂ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰੂਣੇ ਗੜਵੀ ਤੇ ਆਸਣ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਨੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇੱਡਾ ਕਿ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜਰਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਏ। ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਘੇਰੇ ਬੁੱਕਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੱਤ ਪੂਤਲਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, 5 ਭੂਤਕ, ਇਹ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਪੱਛਿਆ ਕਰ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਬੀਨ 'ਚ ਫੂਕ, ਅੱਗੇ ਨਾਰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਓਏ। ਨਾਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਚੁਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਾਰਦ ਦੀ 88,000 ਵਰਸ ਦੀ ਤਪੱਛਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨਾਰਦ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਜਣੇ ਤਪੱਛਿਆ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਛਿਆ ਦੋਹਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਦ ਤੇ ਦਿਆਲਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 88,000 ਵਰਸੀ ਤਪੱਛਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਪੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਨਾਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ ਓਏ, ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵਗੇਰੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਕੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜਾਣ ਸੁਨੀਤਾ ਜਨਮ ਦੇ ਤਾਨਪਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਮਾਸੀ ਡੈਣ ਸਰੂਚੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਂਸ ਫੜਾਇਆ ਕਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਾਰੇ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਰੇ। ਰੋਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਨਰ ਸਿੰਘਾ ਫੜ ਲੈ ਚਰ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਦ ਦਿਆ ਭਈ ਸਮਝਾਵੇ, 12 ਅੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। 12 ਅੱਖਰਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਰਦ ਨੇ ਧਰੂ ਨੂੰ। ਦੇ ਕੇ 12 ਅੱਖਰਾ ਜਾਪ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਨਪਾਤ ਕੋਲੇ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਓਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਕ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਤਾਨਪਾਤ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਸਰੂਚੀ ਰਾਣੀ ਬਨਵਾਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਖਾਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ।
ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਲਾਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤਾਣਪਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਕੁਛ ਘਰ ਚਾਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 4 ਮਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਰਦ ਤਾਣਪਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਚਾੜੀ, ਆਮ ਨਮੋ ਤੇ ਤਮੋ ਬਸਾਉਣੀ ਹਰਦਮ ਨਾੜੀ ਨਾੜੀ, ਕੰਧ ਮੂਲ ਕਾ ਤੋੜ ਬਣਾ ਚੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰੀ ਨਾ ਮਾੜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਤਾੜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ 10ਵੇਂ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਦਾ ਡੋਲਿਆ, ਆਸਣ ਨੇ ਖਾਧੇ ਗੇੜੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੋਲੇ ਖਾਣ। ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਝ ਕੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਧਰਤਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਖੋਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤੇਦੀਪ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸੋਟੀ ਡਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੰਝ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਸ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਤੀ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਬਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੱਖ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲੂ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਠਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਪਾਸ ਜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਰਾਜ ਖੋਸਲੂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਭਗਤ ਰੂਆ ਨੈਣਾ, ਦਿਆ ਦਾਸ ਕਰੋ ਉਸੇਤੀ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਫੰਦੂ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਝੱਟ ਰਵਾਨਾ, ਗਰੜ ਸਵਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਵਾਰ ਗਰੜ ਦੇਖੋ, ਗਰੜ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਗਰੜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਦੂਆ ਡਿਆ ਖੜਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਐਡਾ ਜਾਨਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਆ ਜਾਤਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਆ ਚੱਕੀ ਲੋਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੰਦ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਖਿੱਚੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੰਦ ਪਾ ਲਏ, ਤੰਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਹ ਠਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। ਅਖੀਰੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੁੰਡ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ। ਉਹ ਧਰੂਣ ਠਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਰੂਣ ਠਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਖਸਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੰਦ ਕੱਟਤੇ। ਤੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਹਾਥੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤੰਦ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਧਰੂਣ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਗ ਜਾ। ਬੈਠਾ ਮੌਜ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਧਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡੋਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੱਚਖੰਡ 'ਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਧਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਜੋ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰੂਣੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਲੈਣ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਧਰੂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਧਰੂ। ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਧਰੂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਰੂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਧਰੂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਧਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਪੱਛਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਨੇਕੀ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਖਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਰੋਬਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰੋਬਤਾ ਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਟੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਹਵਨ ਕੁੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਦਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਚੀਰ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਰੋਬਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਚੀਰ ਦੇਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਰੋਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਨੰਗ ਢੱਕਾ, ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਢੱਕੂਗਾ। 1.25 ਸਾਲ ਚੀਰ ਲਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਦਰੋਬਤਾਂ ਦੇ। ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਾਮ ਖਾ ਜਾ ਕੇ ਸੱਥ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਬਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰੂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰੂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਵਲ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਬੂੰਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ। 7 ਦੀਪ 9 14 ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਨੂਰੋਂ ਨੂਰ ਚਮਕਾਇਆ। ਸਰਫਦੀਨ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਵੇਦਾ ਇਲਮ ਪੜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸਰਫਦੀਨ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰੰਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਝਿੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰੂਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਏਕ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਬਿਦਰਸੀ ਆਇਆ। ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਸਣ ਠੀਕ ਵਿਛਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਬਿਦਰ ਨੇ ਚਰਨੀ ਸੀ ਸੁਨਮਾਇਆ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੈਸੂ ਵਾਲਾ ਢੋਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬਤਾਇਆ, ਦੁਆਰੇ ਆਸੀ ਦੇ ਆਸਣ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਬਿਦਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਾਣੀ ਨਕੀਲਾ। ਮੰਨੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਨ ਪਾਤੇ ਸੂਰਜ ਬੰਸ ਕਬੀਲਾ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਸੁਨੀਤਾ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਤਮੀਲਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਜੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀਲਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਲੀਲਾ। ਤਾਨ ਪਤ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੁਨੀਤਾ ਸੁਰਤੀ ਐਨ ਲਗਾ ਲੈ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਜ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸੁਣਾ ਲੈ। ਰਾਜ ਪਗ ਸਭ ਜਾਵੇ ਸੁਨਾ ਸੱਚ ਪੱਤਰੀ ਪਰਤਿਆਲਾ। ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਜਲਦ ਬਣਾ ਲੈ। ਆਖੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਤਾਨ ਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਕਬੈੜੇ। ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜਾਨ ਦਪੈੜੇ। ਥੋੜਾ ਖੜਕੂ ਜੂਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿੜਨ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬਹਿੜੇ। ਫੜ ਕੇ ਗੁੱਤੋਂ ਹੇਠ ਸਿੱਟ ਲੂ ਜਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਪਦੈੜੇ। ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਪੈਨੀ ਹੈ ਖਹਿੜੇ।
कहे सुनीता सुनो पति जी चरण पकड़ के बह जे, तू शादी करवा ला मैनू दुख कितना ही पै जे, नीवी हो के कट लूँ आपे समझो सहजे सहजे, दो भांडे होण नित खड़कदे, मल्लो मल्ली खह जे मैं तां कहनी आ नौ दुनिया तेरे जी। मन गया सी तुरत बादशाह बकल दा बड़ा अकल दा भोला, कहे रानी दे ब्याह करवा ला ऐन खेड़ के होला, धूम धाम से हो गई शादी बन के गए टोला, पलटन हेठ रसाले घोड़े अफसर कड कलोला, दूजी रानी दा घरे लिआउंदा डोला। जदों सुरुचि रानी आई बड़ा लड़न दा कंडा, पकड़ सुनीता ताई रगड़े बहुत हरख दा झंडा, पट सिटदी वाल गुੱਤ दे ना छड्डदी इक फंडा, राजा मुखों नहीं बोलदा हो के बह गया ठंडा, चन्नड़ सिंह मैं चंगा रहिंदा घड़ियों अंदर रंडा, दोवां जणियां दा कहना रोज़ खड़कदा डंडा। बाहों पकड़ सुनीता ताई तान पत जी कह गए, दिता झट दुहाग रानी नूं घरों कड्ढण सी डह गए, छड्डी दूर महाला निरप जी आप पकड़ के लै गए, वांस फड़ाता विच हत्थ दे भान सिंह दुख सह गए, पहली रानी नूं कागज लाउणे पै गए। सुरची दे सी पुੱਤ जम्मिया बहुत हो गईयां जेतां, पुन्न दान दा मींह बरसाता माया रले बरेतां, बड़ा सच्चा बेपरवाह वाहिगुरू वरसे कलर खेतां, दयाल सुनीता उत्ते होया नहीं किसी नूं भेतां, काग डाउंदी नूं पुੱਤ रब ने दिता। 1 2 3 4 साल तो बरस पंजवां आवे, मैं बापू दे दर्शन करने माता नूं फरमावे, कहे सुनीता हट जा बच्चा कानूं आण लहावे, मासी डैण मतेर नेतरन नाल कालजा खावे, तान पत्नी बोल सकदा अखां नाल डरावे, हट जा बे बच्चा कानूं हथ करावे, कहे तू हट पिछे माता दर्श पिता दे पाउणा, तुसी बुढ़ियां बहुत भोईयां मुख्त क्रोध ਵਧਾਉਣਾ, आपे सुरुचि प्यार करूगी चरनी हथ लगाउणा, चन्नड़ सिंह ते भान सिंह ने किस्सा जोड़ छपाउणा, जवारसील ने वैरी मित बनाउणा। मता माता पासों आगा लैके तुर मरना होया, तान पत दे भगत रूने चरनी सीसन मोया, राजा करदा लाड़ धरूना उत्तम कोल खड़ोया, मत्था टेकिया नहीं मनदी चन्नण बहुत बगोया, देख सुरुचि दा भस्म कालजा होया। मासी वेखी डैन खलोती पे हरख दे तफड़, राजा पौंदू नहीं बोलदा ना पा सकदा जफड़, उम्र वडेरी डरे बासिया सी मौन लाखे रपड़, चन्नड़ सिंघा ठीक दस्या नहीं मारिया गपड़, फड़ के गोदी चो एक मारिया लपड़, उसे वेले तानपत दी गोदी विच उठाया, केड़ी सौंकण कड्डी वड्डी जी ने है तू जाया, तू की लगदा साडे घर दा अखां कढ डराया, बुल कटावेंगा जे मुड़ इत्थे आया। रो के उतों तू तुर गया सुनीता कोले, देख अदास जो चुक लिया माता, दिंदी सी हच कोले, नाल प्यार दे पुछे माता कुल हकीकत खोले, कुल हालत समझाई गल्लां वांग तराजू तोले, मोर मार कुट के घरों कड्ढदा बोल चंदरे बोले, सुन के रानी ने नी रखा जो डोले। हाय मैं तेनू सी आख्या पुत्र मासी बहुत कपत्ती, मैं तां करती कागज डाउनी दे राजे दे बत्ती, शहरों मंदिर दूर पवाते विच इस दे कत्ती, चन्नड़ सिंह उगाही मेरा झूठ जमानी रत्ती, मैं पछताउनिया रुख लगा के हत्थी। उत्तम दा तापूर चढ़ गया की समझावां बाला, तेरा तप है मध्यम बच्चा कर्म देगा टाला, तप करने से राज मिलेगा हरदम रहू उजाला, चन्नड़ सिंह नूं पुछ लै भावें नगर रैसू वाला, सच्चे सतगुर दी फेर बैठ के वाला। रही सबर संतोख नाल तू धरूं बोलदा बचन, बचन गड्डे विच सीने तेरे धरूं लगा के सचन, गड़बी आसन हथ फड़ाता विच हत्थां दे जचण, डैन सरूची दे घ्यो दे दीवे मचण, मत्था टेक पै गया डंडी मत भगत किते ना रुकण, नंगे पैरी पै गए छाले चीसां पै पै दुखण, बाग पिता दे आसन लाया लाल किते ना लुकण, 5 साल दे वेखत नूं रिशी छपेरे चुकण, भान सिंह जा मुरजा घर नूं सास शरीरों मुकण, विच उजाड़ां दे कहंदा शेर बगेरे बुकण। रिशियां नूं कहा धरू ने एक दिन सब ने मरना है,
ਪੰਜ ਤਤ ਕਲਬੂਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਤਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਸ਼ਰਮੀ ਮੁੜਾਂ ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਣਾ ਜਰਨਾ। ਮਾਸੀ ਕਹੇ ਤਪੱਛੀ ਆਇਆ ਬੁਰਾ ਉਸ ਦਾ ਖਰਨਾ। ਨਾਲ ਤਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਭਸਮ ਕਾਲਜਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਤਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਸਮ ਕਾਲਜਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਜ ਮੰਨ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੇ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤਾਰੇ। ਜਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਭਜਨ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ। ਭਾਨ ਸਿੰਘਾ ਫਲ ਮਿਲੇ ਭਜਨ ਦਾ ਲੈਣੇ ਸੁਰਗ ਹਲਾਰੇ। ਧੰਨ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੇ। ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਧਰੂ ਤੋਰਿਆ ਬੂਟਾ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾ ਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਨਾਰਦ ਮਿਲਿਆ ਬਣੋ ਬਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਚਰਨੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਸਕਿਆ ਦੇ। ਨਾਰਦ ਆਖੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐ ਜੇ ਨਿਆਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਤਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਿਆ ਪਾਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਭਗਤਾ ਔਖਾ ਜੋ ਕਮਾਣਾ। ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਾੜਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਮੁਨੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਤਸੀ ਤਾਨ ਪਤ ਦੇ ਦੁਆਰੇ। ਮਾਸੀ ਡੈਣ ਸਰੂਚੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਂਸ ਫੜਾਤਾ ਕਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਾਰੇ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀਰ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਡਾਰੇ। ਰੁਲ ਖੁਲ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘਾ ਫੜ ਲੈ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਹਮਾਰੇ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਧਰੂ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀਸਾ। ਬੁਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮਤੇਰਾ ਮਾਵਾਂ ਪੈਣ ਕਾਲਜੇ ਚੀਸਾਂ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਲਗਾਵਾਂ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ। ਸਰਨ ਪਏ ਦੀ ਆਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਦੇਵਾ ਖੜਾ ਹਦੀਸਾਂ। ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀਸਾਂ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਖੜ ਕੇ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਚਾੜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਤੇ ਤਮੋ ਬਸੋਣੀ ਹਰਦਮ ਨਾੜੀ ਨਾੜੀ। ਕੰਧ ਮੂਲ ਕਾ ਤੋੜ ਬਣਾ ਚੋਂ ਸੁਰਤ ਕਰੀ ਨਾ ਮਾੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ। ਨਾਰਦ ਦਿਆ ਪਈ ਸਮਝਾਵੇ 12 ਅੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਤੇ ਜਪੋ ਭਗਵਤ ਵਾਸੁਦੇਵਾ ਸੰਖੜਨਾ। ਲੁੱਚੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਬਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ ਮਹਿਮੇ। ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤਾਨ ਪਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬੇਰਹਿਮੇ। ਧਰੂ ਸਰੂਚੀ ਨੇ ਮਨੋਂ ਵਸਾਰਿਆ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਖੇਮੇ। ਵੱਡ ਨੱਕ ਕਮਜਾਤ ਨਾਰ ਦਾ ਪਿਆ ਕਾਮ ਦੇ ਗਹਿਮੇ। ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਐਵੇਂ। ਰਾਣੀ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਰੂਚੀ ਤਾਨ ਪਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਮੋੜਨ ਗਿਆ ਧਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹੇ ਧਰੂ ਸੁਣੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਵਕਤ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕਸੂਤਾ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੋੜਨ ਖਾਤਰ ਤਿਆਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਵੇ। ਨਾਰਦ ਕਹੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਸ ਖੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਂ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਭਾਂਸਿਆ ਤਾਨ ਪਤ ਹਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੋੜ ਵਹਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਬਣਵੀ ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਈ। ਅੱਠੋ ਪਹਿਰ ਭਜਨ ਮੇ ਸੁਰਤੀ ਆਹਰ ਛਕੇ ਨਾ ਰਾਈ। ਆਸਣ ਇੰਦਰ ਦਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਦੇਵੇ ਖੜਾ ਦੁਹਾਈ। ਸੱਤੇ ਦੀਪਤਾ ਖੋਲ ਲਊਗਾ ਧਰਤੀ ਕੋ ਲਹਲਾਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇਵਤੇ ਧਰਤਪਤੀ ਦੇ ਤਾਈ। ਰਾਖਸ਼ ਭੇਜ ਹੁਣੇ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਦਲਾਈ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸਭ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਵੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਗਾ ਲਈ ਤਾੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਡਰਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਸਿੱਟੇ ਖਿੱਚੇ ਸਾਸ ਨੂੰ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਖਿੱਚੇ ਸਾਸ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਪੇਰ ਹਰਾਇਆ। ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਪਾਸਜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨਾ। ਰਾਜ ਖੋਸਰੂ ਸਾਰਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਨਿਆਨਾ। ਦੀਆ 10 ਵੇ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਾ। ਮਨ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਫੰਦੂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਝੱਟ ਰਵਾਨਾ। ਗਰੜ ਸਵਾਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਭਗਤ ਦੇ ਆਇਆ। ਬਿਰਤੀ ਦੇਖ ਆਖਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਬਚਾ ਦਿਲ ਪਾਇਆ। ਮਰੂ ਸਰੂਚੀ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ।
ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਾਇਆ। ਜਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਬਾਂਗ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਰਸਿਆਂ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਆਨੀ, ਗੱਦੀ ਚੱਕ ਬਹਾਇਆ ਆਖੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਰਹੀ ਰਸਨੀ ਸੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਸਣ, ਜਦੋਂ ਆਰਜਾ ਭਈ ਸਪੂਰਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਾ ਹੱਸਣ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਲਗਾ ਲਏ ਪਰਸ਼ਨ, ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਲੋ ਭਈ ਸਪੂਰਨ